তিপ্রাসার ককবরক ভাষা নিয়ে ক্যাবিনেটে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ত্রিপুরা সরকার। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য শুনুন। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। তিপ্রাসার ককবরক ভাষা রোমান স্ক্রিপ্ট, এই নিয়ে অনেক স্ট্রাইক, আন্দোলন, অনেক কিছু হয়েছে, হরতাল। শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই রোমান স্ক্রিপ্ট কিংবা ককবরক ভাষা নিয়ে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কি বলেছেন এই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর শুনুন তারই বক্তব্য। তারপরে নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে থাকুন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। শুনুন মহারাজ প্রদ্যুৎ তিপ্রাসার এই ককবরক ভাষা নিয়ে ক্যাবিনেট কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারই বক্তব্য শুনুন। तीसरा बात है, मैं आपको कुछ चीज कहना चाहता हूं। 2019 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि लॉ एग्जाम्स में, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में हमको बंगाली कंपलसरी किया जाएगा। उसके बाद से 2019 से लेके अभी तक एक भी स्टूडेंट जो इंडिजिनस है आज तक लॉ में पास नहीं हुआ। 5 साल हो गया है, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, क्योंकि 100 मार्क बंगाली लैंग्वेज में दिया जा रहा था। हम लोग बंगाली के अगेंस्ट एकदम नहीं है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स है जो ककबरक प्रेफर करेंगे, कोई चाकमा प्रेफर करेगा, कोई रंगलोंग तारलोंग, उनका लैंग्वेज अलग है, मीजो का लैंग्वेज अलग है। तो आई हैड रिक्वेस्टेड दैट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि apart from Bengali, let Bengali remain, but there should be an option of Kokborok or Kokti Prasa, and for those who do not also know Kokborok, who may be from another community, then for them an option of alternative English, जैसे कि मिजोरम में हो रहा है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हो रहा है। एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि ये भी कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अब हमारे इंडिजिनस बॉयज एंड गर्ल्स कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ अपियरिंग इन अ लैंग्वेज दैट दे आर कंफर्टेबल इन। अपनी ही भाषा में या कोई लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपियर कर सकोगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये फाइनल अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है। आज एक छोटा सा जीत है, मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑल। आर यू हैप्पी? ये बात मुझे विजय रामखोल ने कहा था, मिस्टर तारलोंग ने कहा था। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को माना है। बेलाइनो हमबाई, थैंक यू। ये हुआ है, नहीं क्वालिफाई करते हैं तो किसी को लगता है कि मार्कशीट, तो ये मैंने किया है। आई होप यू अप्रिशिएट कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019 से लेके अभी तक एक भी स्टूडेंट जो इंडिजिनस है आज तक लॉ में पास नहीं हुआ। 5 साल हो गया है, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, क्योंकि 100 मार्क बंगाली लैंग्वेज में दिया जा रहा था। हम लोग बंगाली के अगेंस्ट एकदम नहीं है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स है जो ककबरक प्रेफर करेंगे, कोई चाकमा प्रेफर करेगा, कोई रंगलोंग तारलोंग, उनका लैंग्वेज अलग है, मीजो का लैंग्वेज अलग है। तो आई हैड रिक्वेस्टेड दैट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि अपार्ट फ्रॉम बंगाली, लेट बंगाली रिमेन, बट देयर शुड बी एन ऑप्शन ऑफ ककबरक और कोक्ति प्लासा, एंड for those who do not also know Kokborok, who may be from another community, then for them an option of alternative English, जैसे कि मिजोरम में हो रहा है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हो रहा है। एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि ये भी कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अब हमारे इंडिजिनस बॉयज एंड गर्ल्स कैन हैव एन ऑप्शन of appearing in a language that they are comfortable in। अपनी ही भाषा में या कोई लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपियर कर सकोगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये फाइनल अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है। आज एक छोटा सा जीत है,
मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑल। आर यू हैप्पी? ये बात मुझे विजय रामखोल ने कहा था, मिस्टर दारलोंग ने कहा था। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को माना है। बेलाइनो हाम्बाई, थैंक यू। ये हुआ है। कमिंग बैक टू आवर, শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। রাজ্য ক্যাবিনেটে অ্যাকসেপ্ট করলো অর্থাৎ গ্রহণ করলো মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের তিপ্রাসা ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ তিপ্রাসা দাবি। বহুদিন ধরে যেটা চলছিল ত্রিপুরার সমস্ত এক্সাম কিংবা পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সেটা আইন বিভাগ হোক, বিচার বিভাগ হোক কিংবা আমাদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে এই যে ককবরক ভাষা বা তাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ তিপ্রাসার যে ককবরক ভাষা নিয়ে একের পর এক স্ট্রাইক, আন্দোলন, হরতাল সমস্ত কিছু চলছিল রাজ্য জুড়ে। রোমান স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ সেটা এবার রাজ্য সরকার, রাজ্য ক্যাবিনেট অনুমোদন কিংবা তাদের এই দাবিটা গ্রহণ করলো এবং মেনে নিল। আগামী দিন থেকে তিপ্রাসার রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না, যেটা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং রাজ্য ক্যাবিনেটের উদ্দেশ্যে তার যে ধন্যবাদ তিনি জানিয়ে দিলেন। তিনি বলেছেন এটা একটা ছোট্ট জিত হয়েছে আমার। এবার ইউপিএসসিতে কিভাবে তিপ্রাসার ল্যাঙ্গুয়েজকে, তিপ্রাসার এই যে রোমান স্ক্রিপ্টকে কিভাবে ইউপিএসসিতেও সেটা চালু করে দেওয়া যায় সে বিষয়ে তিনি ভাবছেন। সেটা হবে আরও বড় জিত বলে সেটা তিনি মনে করছেন। রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, রাজ্যের সমস্ত ইন্টারভিউ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ল ডিপার্টমেন্ট হতে পারে, সেটা ইউনিভার্সিটি হোক কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ দিয়ে থাকেন, রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী থেকে শুরু করে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন, প্রত্যেকটা জায়গায় এই যে তাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের ককবরক ভাষাটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে চাইছেন, প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে রোমান স্ক্রিপ্ট চাইছেন। এটা নিয়ে রাজ্যের এডিসির আন্দোলন থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছি সেটা নিয়ে আন্দোলন চলছিল। রাজ্যপালের কাছে সেটা বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন, রাজ্যপালের কাছে তারা চিঠি দিয়েছিলেন এবং সেখানে আমরা দেখেছি বহু আন্দোলনের সাক্ষী, বহু একের পর এক ছাত্রছাত্রীরা, ছাত্র ফেডারেশনরা নেমেছিলেন রাস্তায়, এডিসি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, পুরো রাজ্যে হরতাল করেছিলেন তারা। এই যে তিপ্রাসার ল্যাঙ্গুয়েজ, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে একের পর এক আন্দোলন আমরা দেখেছি। মাধ্যমিক পরীক্ষা, 12 পরীক্ষা অর্থাৎ পরীক্ষার আগে যে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা দেখেছি রাজ্যের কি পরিস্থিতি হয়েছিল। সেখান থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং রাজ্য সরকার মিলে তারা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত রাজ্য ক্যাবিনেট সেটা গ্রহণ করেছে, গৃহীত হয়েছে রাজ্য ক্যাবিনেটে, রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেটে সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের যে দাবি তিপ্রাসার ল্যাঙ্গুয়েজকে কিংবা তিপ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের জন্য, রাজ্যের জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিক তাদের যে ইতিহাস, তাদের যে ভাষা, সেই ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে করা, বিভিন্ন ইন্টারভিউ হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোক, সমস্ত জায়গায় সেটাকে তাদের প্রেফারেন্স দেওয়া। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার সেটা অনুমতি দিল এবং গ্রহণ করলো। অর্থাৎ বলা যায় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর যেটা বলেছেন যে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তিনি বিশেষ ক্যাবিনেটে এটাকে উত্থাপন করার জন্য এবং এটাকে মেনে নেওয়ার জন্য, অ্যাকসেপ্ট করার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এবং তিপ্রাসার যে দাবি, তিপ্রাসার একের পর এক দাবি পূরণ হতে যাচ্ছে, তিপ্রাসার একের পর এক দাবি পূরণ হচ্ছে। কখনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মাননীয় আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, যেখানে রেল রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, পাওয়ার, ডেভেলপমেন্ট, কালচার, হিস্ট্রি, তিপ্রাসার ডাইরেক্ট ফান্ডিং, এডিসি ডেভেলপমেন্ট সমস্ত চুক্তিগুলো রয়েছে। তারপর তিপ্রাসার কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে জঙ্গি নির্মূল করার জন্য যে টাইগার ফোর্স, এটিটিএফ এবং টাইগার ফোর্স যারা রয়েছে এনএলএফটি, তারা আত্মসমর্থন করেছেন। এবং অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে তিপ্রাসার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ককবরক ভাষা সেটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে করার দাবিতে রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন করেছিলেন সেটারও সমাধান হয়ে গেল। এবং তিপ্রাসার একের পর এক দাবি যতই সমাধান হচ্ছে ততই বিরোধীরা দূরে দূরে সরে যাচ্ছে মহারাজ প্রদ্যুতের কাছ থেকে। কারণ সবাই ভেবেছিল মহারাজ প্রদ্যুৎকে নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলবে, কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর সুযোগ বুঝে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজেপির সাথে যোগ দিয়েছেন এবং তিনি তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছেন। তিপ্রামথা বিজেপি অ্যালায়েন্স সরকার চলছে রাজ্য জুড়ে এবং সেখানে দুজন মন্ত্রী, তিপ্রামথা দুজন মন্ত্রী রয়েছে, এমএলএরা রয়েছেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তিপ্রামথার সুপ্রিমো, তিনি সরকারের সাথে যুক্ত না হলেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি থাকেন, সরকারের বিভিন্ন আলোচনা এবং সমালোচনাতেও তিনি জন্ম দিয়ে থাকেন। তিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে নিয়ে সবাই সমালোচনার মধ্যে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু তারপরেও
তিনি এই তিপ্রাসার খেটে খাওয়া মানুষের জন্য, পাহাড়কে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, পাহাড়কে যারা বঞ্চিত রেখেছিলেন এই পাহাড়কে উন্নয়নের জন্য দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, নিজে অসুস্থ থেকে কখনো দিল্লি, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর বিভিন্ন জায়গায় মিটিংয়ে তিনি ছুটে যাচ্ছেন, একের পর এক দিল্লিতে যাচ্ছেন, তিপ্রাসার দাবিগুলো রাখছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেগুলোকে দিয়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ পূরণ করার চেষ্টা করছেন। ইমপ্লিমেন্ট হবে কয়েকদিন পরে তিপ্রাসার সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি রাজ্য সরকারের হাত ধরে, সেই বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আগামী এডিসি নির্বাচনের আগে তিপ্রাসার এই দাবিগুলো যতটাই পূরণ হচ্ছে, অর্থাৎ মহারাজ প্রদ্যুতের যে রাজনৈতিক পাওয়ার, অর্থাৎ তাদের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সেটা আরও বেশি বাড়ছে, এবং মহারাজ প্রদ্যুতের প্রতি যতটা আগে মানুষ সমালোচনা করত তিপ্রাসাকে নিয়ে, তত বেশি সমালোচনা কমে গিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎকে সমর্থন করতে বাধ্য করছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিছু তার কাজের মধ্য দিয়ে, এবং তার যে প্রতিটি কাজ এতটাই নিখুঁতভাবে তিনি বলেছেন ধৈর্য ধরতে হবে। তিনি তিপ্রাসার জন্য কিছু করতে চান, তিপ্রাসাকে ধোঁকা দিতে তিনি চান না, তিনি রাজনীতি করতে এখানে আসেননি, তিনি তিপ্রাসাকে কিছু দিতে এসেছেন যে জনজাতিকে একেবারে পাহাড়কে শেষ করে দিয়েছে রাজনীতির মধ্য দিয়ে, কালার করে রাজনীতি ছাড়া পাহাড়ে কিছুই ছিল না। শুধু ভোটের সময় পাহাড়কে ইউজ করা হতো, ব্যবহার করা হতো জনজাতিদের, যে শুধুমাত্র ভোটের সময় কাজে লাগানো হতো, তারপর তাদেরকে দেখা হতো না। পাহাড়ে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্কুল, কলেজ কিছুই নেই, রাস্তাঘাটের কোনো উন্নতি নেই, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ, পানীয় জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এই তিপ্রাসার খেটে খাওয়া মানুষগুলোর হাতে হাত রেখে তিনি কথা দিয়েছিলেন তিপ্রাসার জন্য তিনি কিছু করে দিয়ে যাবেন। তিপ্রাসার হাতে হাত রেখে বলেছিলেন আমি তিপ্রাসার জন্য নিজের জীবনটাও দিতে পারি। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজ এত নিখুঁতভাবে সেই দাবিগুলো পূর্ণ হচ্ছে। তিপ্রাসার প্রতি ঘরে ঘরে ধীরে ধীরে পৌঁছাচ্ছে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পাহাড়ে সুন্দর স্কুল হচ্ছে, ইংলিশ মিডিয়াম হচ্ছে, কলেজ হচ্ছে, এবং পাহাড়ের রাস্তাঘাট উন্নত হচ্ছে ধীরে ধীরে। পাহাড়ের জন্য আলাদা প্যাকেজ আসছে, ধীরে ধীরে পাহাড় হবে সমতলের সাথে এগিয়ে যাবে সুন্দরভাবে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর সহ হাতে হাত রেখে এই ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজাতে হলে পাহাড়কে বাদ দিয়ে কোনোভাবে সম্ভব নয়, জনজাতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। পাহাড় এবং সমতল যেন একই সাথে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলেই হবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। তাই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজেও বলে থাকেন সবসময় আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করব। অর্থাৎ এবার আরও একটি প্রমাণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা দিলেন তিপ্রাসার যে তাদের যে ডেভেলপমেন্টের জন্য, বা তাদের যে বহুদিনের ইতিহাস, তাদের যে ঐতিহাসিক ভাষা, তাদের যে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের রোমান স্ক্রিপ্ট, সেটাকে ত্রিপুরার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবার যুক্ত করে দিলেন, ক্যাবিনেটে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবার তিপ্রাসা কি বলবেন, তিপ্রাসার যে 14 লক্ষ তিপ্রাসা রয়েছেন, জনজাতি রয়েছেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তার বক্তব্য আপনারা শুনলেন। এবার আপনাদের কি মনে হয় আপনারা জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরও বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে সেগুলো আপনাদের শোনাবো। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের যে পরিশ্রম, তার যে দাবি, এবং তার যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর যে কথা দিয়েছিলেন, কথা দিয়ে কথা রেখেছেন, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তার যে অ্যালায়েন্স করা, এই অ্যালায়েন্সের সুফল তিপ্রাসা পাচ্ছে কতটা সেটা আপনারা বুঝলেন। আপনাদের যে তিপ্রাসার ল্যাঙ্গুয়েজ, তিপ্রাসার যে ককবরক ভাষা, তিপ্রাসার যে রোমান স্ক্রিপ্ট, সেটা এবার রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে যাবে রাজ্য ক্যাবিনেটের এই বিশেষ সিদ্ধান্তকে। আপনারা কিভাবে স্বাগত জানাবেন, কিভাবে শুভেচ্ছা জানাবেন, এটা একমাত্র আপনারা কমেন্টস বক্সে জানাতে পারেন। থাকুন আমাদের সাথে, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।